कथाकार ऑडियो बुक्सर 80तम प्रस्तुति श्री गोपीनाथ महांतींकर क्षुद्रगल्प क्रिकेट। गोपीनाथ महांती 1914 मसीह कटक सहर उपकंठर थिबा नागबाली ग्राम जन्मग्रहण करथिले। पाटना विश्वविद्यालय इंग्राजी साहित्य स्नातकोत्तर शिक्षा समाप्त करने पर 1938 मसीह से ओडिशा प्रशासनिक सेवार जोग देइथिले। किंबदंती पुरुष, औपन्यासिक, गाल्पिक, नाट्यकार, नृतत्वविद, आदिवासी भाषा विशारद, सारला महाभारतर मौलिक गवेषक गोपीनाथ महांती तांको लेखनी जरिया ओडिया साहित्य को विश्व दरबार पहुंची पारिथिले। ओडिशारू प्रथम केंद्र साहित्य एकाडेमी पुरस्कार, प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार तथा सोभियत देश नेहरू पुरस्कार आदि से अर्जन करी ओडिया भाषा को गौरवान्वित करथिले। गोपीनाथ महांतींकर रचना मध्यरु प्राय 25 खंड उपन्यास, 200 रु अधिक क्षुद्रगल्प, एक अनबद्ध आत्मजीवनी, 3टी जीवनी, 3टी नाटक एवं अन्य साहित्य समालोचना पुस्तक, 2टी काव्य, 5टी अनुवाद पुस्तक, आदिवासी भाषा संपर्कित 5टी पुस्तक, सारला महाभारत विषय 9टी गवेषणा प्रबंध संबलित खंडीय पुस्तक एवं प्राय 30टी चिठी को नहीं खंडीय पुस्तक एपर्यंत प्रकाश पाई। तांकर आहुरी अनेक लेखा एवं मध्य अप्रकाशित रही। कैलिफोर्नियार सान होजे सहर में 1991 मसीह से शेष निश्वास त्याग करते। आजिर कहानी क्रिकेट उपस्थापना करिसेंती मृणालिनी पाढ़ी। आसंतु तांको शैली शुणिबा कहानी क्रिकेट। कटक बारबाटी स्टेडियम भितर होता है क्रिकेट खेल। भारतीय दलक संगे प्रतिद्वंदिता करुथांती बिलातर मेरलीबर्न क्रिकेट क्लब। बहु दाम दे टिकेट किणी कहीं दूर दूर आसी हजार हजार दर्शक रुंडी थांती। एते भिड़े काले जागा न मिलिबा बोली केते लोक रातिरु जाई बसी थांती। दिन जाक बसी रहिबाकु पड़िबो। खेल सरिबो ओपर पड़ी 4:30 कमला देवी एई सहर रे ही बासिंदा। केते दिनठू शुणुचंती ए खेल हेबो बोली। घरे पुओ माने कहती, बोहू माने कहती, झियो जोई नाती नातुणी माने समस्ते कहती। स्वामी तांकर अलगा बखड़ारे चुपचाप बसिबाकू भल पाती। घंटा घंटा धरी कैसेट बजाए शुणुथांती प्रभुपादक हरे कृष्ण हरे राम नाम संकीर्तन। केतेबेले कौन धर्म पुस्तक पढ़ती, नहले पुओ मानक संगे केउ व्यवसाय धंदा विषय कथा हुअती। से भी कहिथिले ए क्रिकेट खेल विषय, किंतु से शुणी शुणी कहती, हाँ ये खाली गोटे हप्पा, गोटे हो। तांकर 5 पुओ जाक स्कूल रे पढ़िला दिनठू क्रिकेट खेलुथिले। तहिरु जय और गोविंद सहर रे भल क्रिकेट खेलाड़ी भितरे गणा हेले। किंतु क्रिकेट खेल प्रकृत रे कौन, तहिरे भल खेल कौन, मंद खेल कौन, से विषय कमला देवी केबे कुतूहली होई नथिले कि किछि जानि नथिले। एतिकी जानिथिले जे से खेल रे जणे गोटे चिकण काठ फाड़िया परी जिनिस धरी आरपटको फिंगा होइथिबा काठ गुड़ी को खूब जोर रे पिटे। ए पाखरु से पाख दौड़ा दौड़ी लागे। से जानिथिले जे से खेल रे विपद भी थाए। थरे किए गोलीटा को पिटी देइथिला जे गोविंदर ऊपर पाटीर गोटे दांतरु खंडे भांगी गला। लहू लुहाण हैला। बिचरा केड़े कष्ट पाइला। कमला देवी भावती ए जुग तो सेमिति समस्ते को एई सबु कथा को मने ओटारी हेउची, काहाकू कौन कहिबो। एबे पुओ झियों आखिरे नाडा खेलाड़ी माने हेले देवता। तांकरी फटो मरा होईची कांथरे आ सिनेमा अभिनेता अभिनेत्री मानकर। पिलाए आपणा बंधुबांधव परिचय जानी नथांतु पछे, किंतु सेमानक संपर्क रे टिकी निखी खबर सेमाने संग्रह करी मने रखंती। कमला देवी को 70 वर्ष हेलाणी। छाई आलुओ फिका श्यामल वर्ण, चेका पुचुका मुह, मुंड बाल धड़ा पातला होई आसिलाणी। नुहे डेंगा नुहे बांगर, चेका मोटा देह। पिलादिने देहटी थिला छेचा पिटा निदा, पछे मोटा होईगला। तापरे धरिला डायबिटीज, ता सहित आंठू गंठी बात। देह सरू हेला नाही, किंतु मांसपेशी शीतल होई स्थाने स्थाने ओहोली पड़िला। मुहरे भी स्थाने स्थाने लोचा कोचा पड़ीगला। उज्जवल आखि जोड़िक
ସତେ ଯେମିତି ସାନ ସାନ ହୋଇଗଲା, ପେଜୁଆ ଦିଶିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା ପଡ଼ିଗଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଲାଗି ଚିକିତ୍ସା କରେଇ ସୁଦ୍ଧା ଦେହରୁ ବଳ ବେଶୀ ବେଶୀ ହଟି ହଟି ଗଲା। ଦେହ ଆଉ କେବେ ସୁଖ ଲାଗିଲା ନାହିଁ। ଆମ୍ବବାତ ତାଙ୍କ ଦି ଆଣ୍ଠୁକୁ ପ୍ରାୟ ଅଚଳ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ହାତକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେଲା। ଦୁଇ ପାପୁଲିର ଆଙ୍ଗୁଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଏପରି ମୋଡ଼ି ବଙ୍କେଇ ଦେଲା ଯେ ତହିଁରେ ନିଜ କାମ ବି କରିପାରିବା ସମ୍ଭବ ହେଲା ନାହିଁ। କ୍ରମେ ତା ବି ଦେହସୁହା ହୋଇଗଲା। ସେବା ଓ ନିଘାର ଅଭାବ ନଥିଲା। ପାଖେ ପାଖେ ଥାଆନ୍ତି ଦୁଇ ବୋହୂ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆସି ରହିଥାଏ ତାଙ୍କର ବିବାହିତା ବଡ଼ ଝିଅ। ଥାଆନ୍ତି ନାତୁଣୀ ତିନୋଟି। ପୁଅ ନାତିମାନେ ବି ତାଙ୍କର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତି। ସେ କାନ୍ଧରେ ଭରା ଦେଇ ପିଣ୍ଡାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଛୋଟେଇ ଛୋଟେଇ ଚାଲନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଚୌକିରେ ଆଉଜି ବସିଥାନ୍ତି। ସେଠାଏ ବସି ଗପସପ କରନ୍ତି। ଘରକାମ ବରଗନ୍ତି, ତଦାରଖ କରନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ମନେ ହେଲେ କିଛି ପଢ଼ନ୍ତି କି ରେଡ଼ିଓ ଶୁଣନ୍ତି। କେତେବେଳେ ତୁନି ହୋଇ ବସନ୍ତି, ନହେଲେ ବସି ବସି ଶୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବହୁ କୁଟୁମ୍ବୀ ମିତବ୍ୟୟୀ ପରିଶ୍ରମୀ ପରିବାରରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। ସେମାନେ ଅଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ଯାହା ମିଳୁଥିଲା ସେତିକିରେ ସନ୍ତୋଷରେ ଚଳିବାକୁ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ପରର ଦେଖି ହନ୍ତସନ୍ତ ହେଉନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଲା ଯେତେବେଳେ ପରିବାରର ସବୁ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ନାନା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କଲେ। ହେଲେ ଜୀବନଯାକ ସେ ସେହି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହିଁ ଦେଖି ଆସିଥିଲେ। କିପରି ସେ ସମସ୍ତିଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏପରି ସମ୍ଭବ ହେଲା ସେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଜାଣନ୍ତି କାହାରିକି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯେମିତି ଗୋଡ଼ାଏ ଥାଏ, ଆଉ କାହାରିକି ସୌଭାଗ୍ୟ ବି ଗୋଡ଼ାଏ। ସବୁ ସେହି ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା। ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ କେତେବେଳେ ସମସ୍ୟା ନ ଘଟିଛି, ବିପଦ ନ ଆସିଛି ଏପରି ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କେବେ ଟଳି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କାହାର ମନ୍ଦ ନ ପାଞ୍ଚିଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟ ହେବେ। ଶେଷରେ ସବୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ। 50 ବର୍ଷ ତଳେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ସାମାନ୍ୟ ଜମି ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ବର୍ଷକ ଚଳେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଭଜନୀବାବୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟା ଅଳ୍ପ। ସେ କଲିକତାରେ କାହା ଦୋକାନରେ ଜିନିଷ ବିକନ୍ତି। ଯାହା ରୋଜଗାର କରନ୍ତି ତହିଁରେ ନିଜେ ଚଳନ୍ତି। ଘରୁ ଟଙ୍କା ଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ମାସ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ରହିଲା ପରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ନେଇଗଲେ। କଲିକତାଠୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ପାଖେ ଗାଁଟିଏ। ସେଇଠି ସେମାନଙ୍କ ବସା। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଫେରି ଆସିଲେ। ସାନ ବସାଟିଏ ଭଡ଼ା ନେଇ କଟକରେ ରହୁଥାନ୍ତି। ଭଜନୀବାବୁ ଲାଗିଥାନ୍ତି କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟରେ। 5ଟି ବର୍ଷ ମୋଟେ। ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ କଟକ ସହରରେ ଜଣେ ନାଁ ଡାକ ଶିଳ୍ପପତି ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ। ବଢ଼ି ଚାଲିଲା ତାଙ୍କର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ। ନିଜର ବଡ଼ ଘର, ବାହାରେ ଅଗଣାରେ ବହୁତ ଗାଡ଼ି, ଘରେ ଲୋକ ଗହଳି। ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ। କେତେ ଭୋଜିଭାତ, କେତେ ଦାନ, ସାହାଯ୍ୟ, କେତେ ତୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରଶଂସା। ସେତେବେଳେ ବି କମଳାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ଟିକିଏ ବୋଲି ବିକୃତି ଦେଖାଗଲା ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଗର୍ବ ଅଭିମାନ ନଥିଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ସ୍ନେହୀ ମେଳାପୀ। କେତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖାଗଲା ହଠାତ୍ ଭଜନୀବାବୁଙ୍କ ସବୁ ଶିଳ୍ପ ବେପାର ବନ୍ଦ ହୋଇଗଲା। ବାହାରର ଦେଖନ୍ତା ଆଡ୍ଡା ଉଭେଇଗଲା। ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଗଲା। ବର୍ଦ୍ଦି ପିନ୍ଧା ଦରଓ୍ୱାନ ବିଦା ହେଲା। ବାହାରେ ସବୁ ଗହଳି ଶୂନଶାନ ପଡ଼ିଗଲା। ସବୁ ଚଢ଼େଇ ଉଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଏ ପାରି ଯାଇଥିଲେ। ନିଜ ନିଜ ବାଟେ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସାୟ କରି କିଛି କିଛି ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଖର୍ଚ୍ଚ କମିଗଲା କିନ୍ତୁ ଘର ଚଳେଇବା ଅଟକିଲା ନାହିଁ। ଭଜନୀବାବୁ ତାଙ୍କ ବଖରାଟିରେ ବସି ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ିଲେ, କ୍ୟାସେଟ ବଜେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିଲେ। ପଦାକୁ ବାହାରିଲେ ନାହିଁ। କମଳାଦେବୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତଥାପି ଅତୁଟ ରହିଲା ଆଗ ଦିନର ଖୁସି ଖୁସି ଠାଣି, ସନ୍ତୋଷ ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର। ପିଲାଏ ସବୁ ଖେଳ ଦେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ରାତିରୁ ଉଠି ପୂଜାରୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସଜେଇ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛି। ସେମାନେ ସେଇଠି ବସି ଖାଇବେ। ନିତ୍ୟକର୍ମ ଛିଣ୍ଡେଇ କମଳାଦେବୀ ଆସି ପିଣ୍ଡାରେ ଚୌକିରେ ବସିଲେ। ସେତେବେଳକୁ ସକାଳ 9ଟା। ସାନବୋଉ ଆସି ପାଖ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଷ୍ଟରଟି ଥୋଇ ରେଡ଼ିଓର କଟକ ଷ୍ଟେସନ ଲଗେଇଦେଲା।
ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଖେଳ ବିବରଣୀ। ଲୋକଙ୍କ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଘୋ ଘା ମଝିରେ ମଝିରେ ଶୁଭି ଯାଉଛି। ଇଂରେଜ ପକ୍ଷ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଟିକେ ଶୁଣି କମଳା ଦେବୀ ପାଟି କରି ଡାକି କହିଲେ, ଖାଲି ସେଇଆ ସେଇଆ ସେଇଆ, ଅମୁକ ଫୋପାଡ଼ିଲା, ଧମୁକ ପିଟି ଦେଲା, ଏମିତି ଧାଇଁଲା, ଏତେ ରନ୍ ଦେଲା, ଭାରି ବାହାଦୁରୀ। ସେଇଥିପାଇଁ ଏତେ ଲୋକ, ଏତେ ପାଟି। ଆଉ ବନ୍ଦ କର, ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଇବେ ଯେ ଖରାରେ ସିଝିବେ। ବୋହୂଟି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲା। ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ବୋହୂଟିର ମୁହଁ ଶୁଖିଗଲା। କହିଲେ, ଗୋଟିଏ କଥା କର, ରେଡ଼ିଓ ତମ ଶୋଇବା ଘରକୁ ନେଇଯା, ସେଇଠି ତେମେମାନେ ଶୁଣ, ମୋତେ ପଛେ କହିବ। ଚଷମାଟି ପିନ୍ଧେଇ ଦେ, ମୋ ଆଗରେ ଆଜିକା ଖବରକାଗଜଟା ପାରିଦେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଅଗଣା ଆରପଟୁ ଭଜନୀ ବାବୁଙ୍କ ବଖରାରୁ ମୋଟା ପର୍ଦ୍ଦା ଉହାଡ଼ରୁ ତାଙ୍କ ରେଡ଼ିଓରୁ ଶୁଭିଲା ସେହି ଖେଳ ଖବର ଚାଲିଛି। ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଭୁ ନଥାଏ। ବୁଢ଼ାଙ୍କ ସଉକ ଟୋକାଙ୍କ ସଉକଠୁ ବଳିଲା କି କାଳ। କମଳା ଦେବୀ ହସି ହସି କହିଲେ, ଆଜି ଆଉ ହରି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣା ନାହିଁ, ଖାଲି କ୍ରିକେଟ ଖେଳକୁ ମନ ହେଉଛି। ଧାଇଁଗଲ ନାହିଁ। କମଳା ଦେବୀଙ୍କର ସକାଳଟି ଯେମିତି କଟିବା କଥା ସେମିତି କଟିଲା। କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନଥିଲା। କିଛି କାମ ନଥାଇ ଠାଏ ରହି ସମୟ କଟେଇବା ବହୁ କାଳରୁ ତାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଦିନଟି କେମିତି କଟିବ, କାହା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ତା ବନ୍ଧାଗତରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଦ୍ୱିପହରେ ତାଙ୍କ ପାଟିକି ବଡ଼ ବୋହୂ ଚାମୁଚିରେ ନେଇ ଖାଦ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥାଏ। ସବୁଦିନ ଏତିକି ବେଳେ ବୋହୂମାନେ ଆଉ ଟିକିଏ କହି ତାଙ୍କୁ ବଳେଇ ବଳେଇ ଖୁଆନ୍ତି ଓ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୋଇଲା ବେଳେ ବାଆଁରେଲା ପରି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ନାନା ଗପ ପକାନ୍ତି। ବଡ଼ ବୋହୂ କହିଲା, ଜାଣିଲି ନା ବୋଉ, ଆଜିକା ଖେଳ କଥା। ବିଲାତ ଦଳ 230 କରିଦେଲେ। 230? କମଳା ଦେବୀ କହିଲେ। ସେ ଭାବିଲେ ଏଇଟା ବୋଧହୁଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କୃତିତ୍ୱ। 10, 20 ନୁହେଁ, 50, 60 ନୁହେଁ, ଏକାଥରେ 230। ୟାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? କିନ୍ତୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବୟସ୍କା ବୋହୂ ଦିହିଙ୍କ ପାଖେ ନିଜ ଅଜ୍ଞତା ଜାରି କରିବାକୁ ମନ ହେଲା ନାହିଁ। ଚତୁର ହୋଇ ଆଖି ମିଟି ମିଟି କରି ଜେରା କଲା ପରି ପଚାରିଲେ, ସେଇଠୁ ଆମ ତରଫ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି 100 ଖଣ୍ଡେ ହେଲାଣି। କମଳା ଦେବୀ ଖୁସି ହୋଇ ହସିଲେ, କହିଲେ, ଭଲ ଭଲ। ସାନ ବୋହୂ କହିଲା, ଭଲ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମ ବୋଉ, ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କେତେ ପଛରେ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମର ଅଧେ ଖେଳୁଆଡ଼ ବସି ପଡ଼ିଲେଣି। ବଛା ବଛା ମାର୍କା ମାର୍କା ଖେଳୁଆଡ଼ ସବୁ ଗଲେଣି। ବିଶ୍ୱନାଥ ତ ଆଜିକା ଖେଳରେ ନାହାନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କର, ବେଙ୍ଗସରକର ବି ଗଲେ। ଆଉ ବିଖ୍ୟାତ କପିଳ ଦେବ ଯେ ଏକା 100-150 ପିଟି ଦିଅନ୍ତି, ଆଜି ଦେଖ ଠିଆ ହେଉ ହେଉ ଆଉଟ୍। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରନ୍ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଖେଳିବାକୁ ବେଳ ବି ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆଉ ତ 2 ଘଣ୍ଟା କି କେତେ ଥିବ। ଆମେ ସେ ସାହାବ ଦଳକୁ ଟପିବୁ କେମିତି? କେଜାଣି କ'ଣ ହେବ। କମଳା ଦେବୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା ପଶିଗଲା। ସେ ଆଉ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଧୁଆ ହେଲା, ପୋଛା ହେଲା। ସେ ପଚାରିଲେ, ଆମେ ଜିତିବାଟି? ଦି ବୋହୂ କିଛି ନ କହି ଟିକେ ଟିକେ ହସିଦେଲେ। କମଳା ଦେବୀ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆମେ ହାରିବୁ ନାହିଁ, ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ। ଆମକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେ ମା ବୁଢ଼ୀ ମଙ୍ଗଳା। ସେ ମୁଣ୍ଡକୁ ଟେବୁଲରେ ମାଡ଼ି ମନେ ମନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ମା ଲୋ, ମୋର ସବୁ ଗୁହାରି ତୁ ଶୁଣୁ। ଏଇଟା ବି ତତେ ଲାଗିଲା। ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦେ। ଜିତିଲେ ତତେ କଳା ଶାଢ଼ୀ, କଳା କାଚ ଦେବି। ମୋ ଗୁହାରି ଶୁଣ, ଆମକୁ ଜିତେଇ ଦେ। ସେ ମୁହଁ ଟେକିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି ଛଳ ଛଳ ଦିଶୁଥିଲା। କହିଲେ, ଆମେ ଜିତିବୁ ନାହିଁ? ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବୁ। ଗଲ, ରେଡ଼ିଓଟା ଆଣିଲ ଶୁଣିମା। ଚାଲନ୍ତୁ, ଖଟରେ ଟିକେ ଶୋଇଥିବେ, ଶୁଣୁଥିବେ। ନାଇଁ, ଏଇଠି ବସି ଶୁଣିବି। ରେଡ଼ିଓ ଖେଳ ସମ୍ବାଦ କହିଯାଉଛି। କ୍ରିକେଟ ଖେଳ ସେ ବୁଝନ୍ତି ନାହିଁ କି ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଖେଳରେ ତାଙ୍କର କେହି ଖେଳୁନାହିଁ କି କେହି ଚିହ୍ନା ଜଣାର ବି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେହି ତରତର ବିବରଣୀ କୁହା, କେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜିତ, କେତେବେଳେ ତାହା ସହିତ ଘୋ ଘା ପାଟିତୁଣ୍ଡ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଚେତନା ଭିତରେ ଏକାଠି ମିଶିଯାଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଗୋଟେ ଅତି ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ପରିଣତି ଲାଗି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବଳ କଷାକଷିର ଭାବମୂର୍ତ୍ତି।
गोटे पटे आमे आर पटे सेमाने परलोक केतेबेले आमे मिसी जाए तांको निज लोकंक परि स्वामी संतान बंधुबांधव चिन्हा लोक केतेबेले सेही परिसर लंबी लंबी होई जाए भारत वर्ष जार चारिआडे केबे न देखले भी से पिला दिनु मने मने रूप देइचंती निज गाँटी परि केतेबेले अबा निज माँ परि ओ सेमाने कहले केतेबेले दिशी जाती आक्रमणकारी अचिन्हा लोक गुड़ाए केतेबेले गुड़े पोशाक पिंधा टोपी पिंधा साहेब आगे जेपरी लोक ए देश रे राजनीति करुथिले खेलर किछि न बुझी से खाली मने रखि थांती जे सेमाने 230 करथिले ओ से कानी रही थांती आमर केते हैला केतेबेले आहुरी हब मझिरे मझिरे मने मने कातर होई डाकु थांती माँ माँ आमको आहुरी दे माँ आमको जितेई दे माँ बारंबार आशंकार तांको छाती धम धम पड़ुथाए केतेबेले कहउथांती साइला साइला केतेबेले कहउथांती गला गला बेले बेले तांको लागुथाए जेपरी से निजे पड़िया जाक दौड़ा दौड़ी करी आम दल को मताउछंती अरे छाड़ना डरना लागी था जेतेबेले रेडियो कहिला छाई लंबी लंबी आसुची खेलर बेल आउ अध घंटाए बाकी तांको दी पटे दी बहु परस्पर मुह को चाही फं फं दीर्घ श्वास छाड़िले कमला देवी से दुही मुह को चाहिए तांको छाती दम दम पड़िला से तल को मुह पोती बसी रहिले रेडियो को कान देई दुही पापुली रे मुंड भरा देई मने मने जपी लगिले माँ 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 उत्साह बढ़िला चित्कार तेजिला तापरे दी बहु एका सांगरे चौकी उठी पड़ी हसी हसी डेई डेई पाटी कले आमे जीती गलु आमर 231 पहुचनी बाबू अगणा सेपटे तांको सोईबा घर दुआर मुहर पाटी कले सुनिलणी आमे जीतिलु कमला देवी मुह हसरे फाटी कुचु कुचु होई गला कहले जीतंतु नहीं मु परा बूढ़ी मंगला को मानसिक करी थेली।